Hello students, welcome to BS Tuition Point. Myself Balasanjana S, MCom B.Ed, lecturer of commerce in Vikram College Chintamani. Okay, today we discussed about subject is management accounting, 6th semester BCom, Bangalore University. Okay, students, very important chapter, that is financial statement. What is the meaning of financial statement? Financial statement is nothing but it is a two basic statement which an accountant prepare at the end of the accounting period for business enterprises is called as financial statement. So financial statement andre two basic statements. Two basic statement andre take example of profit and loss account of balance sheet. So this is the one of the examples of a financial statement. Okay, last class we discussed about that what are the types of financial statement, what are the limitations of financial statement, what are the tools of financial statement, and also what are the who are the parties are interested in financial statement. So these topics are all discussed in previous class. Now I am discussing about the topic is comparative balance sheet. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. So what is the meaning of comparative balance sheet? Comparative balance sheet refers to, it is an accounting tool. It is one of the accounting tool where the balance sheet two or more periods are studied simultaneously for analyzing the changes of assets and liabilities. Overall, all financial position of concern is called as comparative balance sheet. So comparative balance sheet is nothing but one of the example. See here, these 2 years of information given in the problem. In the year 2018 is the previous year, 2019 is the current year. So this is the best example of a comparison. So last year ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಇಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See the problem number 2. Following are the balance sheet of Santosh Limited. Santosh Limited problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. Liabilities, assets. Liabilities 2 years information, assets 2 years information given in the problem. See liability side, equity share capital, 10% preference share capital, reserve fund, profit and loss account, 12% debenture, creditor, bank overdraft. BOD refers to bank overdraft. Assets related, building, machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash at bank. So these are the assets and liabilities. So you are required to comment financial position of the business with the help of a comparative balance sheet. ಇಯರ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಸಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕು, ಡೆಟಾರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 9,30,000, 10,90,000, 9,30,000, 10,90,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Computation of comparative balance sheet of Santosh Company Limited as on 31st March 2019. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2018 ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವು 2018 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2019 ಗಿವೆನ್. ಸೊ 2019 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, Roman number 1 shareholders fund, and Roman number 2 long term liabilities or non-current liabilities. Roman number 3 current liabilities and provisions. These 3 main important, that is liabilities. So ಈ liabilities ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 4 lakhs, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 4 lakhs. Sorry. So in this problem, liability side, the first point, equity share capital, previous year 2 lakhs, current year 2,50,000. Equity share capital, that is shareholders fund related, 2 lakhs and 2,50,000. ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakhs 1,50,000, 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another reserve fund 80,000, 1 lakh. So here also, so total shareholders fund A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ A 5,80,000, 6,50,000. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 lakhs plus 2 lakhs plus 80,000 plus 1 lakh. ಟೋಟಲ್ 5,80,000, 2,50,000 plus 5,50,000, 1,50,000 plus 1,50,000. Total 6,50,000. So current year was 6,50,000, previous year 5,80,000. Clear. So shareholders fund clear ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 1 lakh, 1,20,000, 50,000, 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡು 1,50,000, 1,40,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈ ಮೂರು 5,80,000 ಪ್ಲಸ್ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 1,50,000. ಟೋಟಲ್ 9,30,000. ಸೇಮ್ 6,50,000 ಪ್ಲಸ್ 3 lakhs ಪ್ಲಸ್ 1,40,000. ಟೋಟಲ್ 10,90,000 ಓವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 9,30,000 ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 10,90,000 ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಿಷನರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ 4,90,000, 5,30,000, 35,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವೆನ್ 1 lakh and 1,50,000. ಸೇಮ್ ಅದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 3,40,000 4,05,000. ಸೊ 4,05,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಟೋಟಲ್ 4,90,000 ಪ್ಲಸ್ 1,00,000 ಪ್ಲಸ್ 3,40,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,30,000 10,90,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 2,50,000 ಮೈನಸ್ 2 lakhs ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,50,000 2 lakhs ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 2 lakhs ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ 2,50,000 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬರೆದಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 50,000 ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1,50,000, ಇಯರ್ 2 lakhs. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,50,000 ಮೈನಸ್ 2 lakhs ಮೈನಸ್ 50,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 lakh ಮೈನಸ್ 80,000. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 20,000. 1,50,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 50,000. ಕ್ಲಿಯರ್? 6,50,000 ಮೈನಸ್ 5,80,000. 6,50,000 ಮೈನಸ್ 5,80,000 70,000. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 lakhs ಮೈನಸ್ 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 1 lakh. 3 lakhs ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 1 lakh. ಅಗೇನ್ 1,20,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Here 20,000 is there, ಇಲ್ಲಿ 50,000 is there. So comparison minus 30,000 minus figure. So ಇಲ್ಲಿ 1,40,000, here 1,10,000 minus 10,000. Sorry, here same 10,90,000 minus 9,30,000. 10,90,000 minus 9,30,000. So 1,60,000. So as it is ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 3,20,000 minus 3,20,000. Again next 1,80,000 minus 1,50,000 30,000 increase value. 35,000 minus 40,000 minus 5,000. And again next 5,35,000 minus 5,35,000 minus 4,90,000 45,000 increasing value. Next again 1,50,000, here 1 lakh, so 50,000 increased value. 50,000 same also 50,000. Next 2 lakhs minus 1,50,000 increasing value 50,000. Stop this one. So 2 lakhs, okay, 1,20,000 minus 1 lakh plus 20,000. 85,000 minus 90,000 minus 5,000. See here 4,05,000 is 4,05,000 minus 3,40,000.
65,000. Increasing value 65,000. Again next here also same answer 1,60,000. The difference value 1,60,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ಲು 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಥರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ current year divided by amount of balance sheet previous year into 100. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ 50,000 ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2 lakhs ಇಂಟು 100. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ 50,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 lakhs, 25%. 25%. Next 50,000 minus 50,000 divided by same ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ minus 25%. 20,000 divided by 80,000 into 100, 25%. 50,000 divided by 100 into 100, 50% ಬರುತ್ತೆ. 70,000 divided by 5,80,000, 70,000 divided by 5,80,000 into 100, 12.06%. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 lakhs into 100, 50%. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೌ ಮಚ್? ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 17.20. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 17.20. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.